ॐ जननीं शारदं देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती सुशीला मजुमदार द्वारा पृष्ठा 477। उद्बोधन। भवानीपुर पतिपुत्र सह श्री श्री माँ चरण दर्शन करने को जाइथिली। देखिली माँ उपरे मझी घरर चौकाठ सामने ठिया होई कहा सहित कथा होउछंती। प्रणाम करवा क्षणी पचारिले केउठु आसिल माँ? जेपरी केते दिनरु जनाशुना। कहली ढाकारु, सेठारे आम घर। कथा सरी नाही। गलाब माँ आसी राम बाबू और निताई बाबू दर्शन करने को आछंती कही माँ को डाकिले। कपिल महाराज मते कहीगले आपण टिके दूर रुहंतु। बलराम बाबू पुओ और पुतुरा आछंती, सेमानक सहित माँ को कथबार्ता सरिला परे आपण जहाँ कहिबा कथा कहिबे। निताई बाबू माँ को सामने आसी ठिया हेले। तांको सहित कथा कही सारी ही माँ 2टी रसगोला मो हाथ में दे पार्श्वस्थ ठाकुर घरे राम बाबू सहित देखा करने को गले। मु रसगोला 2टा हाथ में धरी बसी रही। राम बाबू सहित कथबार्ता सारी माँ मते ठाकुर घर भीतर को डाकिले और कहले खाईना कहीं यह प्रसाद खाईदि। जड़े स्त्री भक्त आसी कहले सबु मिठा समस्त को खुआईदेल माँ, आमे कौन खाइबू? मु तो संकुचित हो रही कारण से पर्यंत मो हाथ में रसगोला 2टी रही। कहली आपण ए 2टा खातु। से कहले ना माँ, तुमको किसी कही नहीं, यह तुमर, तुमठू नेबी कहीं? माँ तांको कहले आहे ए सब कह नहीं, भक्तों मनर कष्ट हेब। बहुत लोक 2टा करी देई मध्य अंटिला नहीं। आहा, से माने 7 समुद्र 13 नदी पार हो आछंती गो। माँ मते बारंबार खाइबा को कहिबारु मु खाईदेली। माँ निजे ही पानी आनीदेले और परे कहले रसगोला रस तले चटाण रे पड़ी, अदा कना दे पछी पकाई हाथ धोई नियो। ए सब कराहला परे माँ तख्त पसरे बसिले और मोर परिचय इत्यादि पचारिले। मु जेतेबेले कहली मोर गोटे पुओ, से समय नी प्रणाम करने को आसिला। कहली माँ एटी पुओ। नी प्रणाम करी चलीगला परे माँ कहले पुओ को बाहा करिन? मु कहली विवाह होई नाही। माँ कहले गोटिए पुओ बाहा करिना हो? मु कहली से विवाह हेबाकु चाहू नाही। माँ कहले आहा, पुओ पिलांकर आजिकाली से ही गोटे कथा, कहीं बाहा हेले कौन सचोट हो पारे नाही? मनरे ही सबू हुए। ठाकुरे कौन मते बाहा होई नांती? तुम पुओ दीक्षा नहीं? मु कहली हाँ, आपणकर ही तो पुओ। माँ कहले हाँ, तेबे से बाहा हेब नहीं कहीं? अच्छा मु कहीदेवी, दुख कष्ट रे पशिबा को चाहू नहीं। दुख कष्ट पाई मध्य जे ठाकुर को धरी रहिब से अवश्य ठाकुर को लाभ करिब। तुमर कौन इच्छा कुह तो? मु कहली माँ केउथिरे तार मंगल हेब ताहा तो मु बुझीपारु नाही। आपण ताहार मंगल अमंगल जानती, सुतरां आपण जहा कहिबे ताहा ही हेब, मोर अन्यमत नाही। माँ कहले देख, जो मानकर खूब उच्च संस्कार से माने ही साधु होई सर्वबंधन मुक्त हो जाती। कहीं कहीं संसार आस्वाद पाइबा पई जन्म नियंती। मु कहे एका बेलके भोग कटिजा ही भल, ठाकुरंग पार्षद मानक कथा अलगा। मु कहली माँ से तो आपणकर ही पिला, आपण हाथ में ही तार मंगल अमंगलर भार रही, जहाँ करवा कथा आपण करिवे। माँ कहले मु कहूछि जे से बाहा हो, तार सब भोग पूरापूरी कटि जाऊ, ता नहेले पुणी केतेबेले कौन भोग आसी जुटिब कहीहेब नाही। तेबे जानी रख, ठाकुरे जेतेबेले धरिछंती ताहार पतन कदापि हेब नाही। तुमे निश्चिंत मनरे बसी थाओ। ठाकुरे देइथिबा सिद्ध मंत्र ताकु देइछि, ताहार कौन केबे अमंगल होई पारे? तापरे कहिले एठारे प्रसाद पाइब तो? मु हाँ कहिबारु माँ पुजारी को कहीदे फेरी आसिले। माँ कहले कहा पाखरु दीक्षा नहींछ? ठाकुरंग नाम कहाठारु शुणिछ? मु कहली देवभोगरे नाग महाशय पाखक आमे जाइथिलु एवं सेठारे ही तांका पाखरु ठाकुरंग महात्म्य शुणिलु।
ତାଙ୍କର ଭାବ ଦେଖି ଆମ ମନରେ ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହୋଇନାହିଁ। ମା ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଛ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଓ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛି। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ମୋତେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ବିଜଟି କହିବାରୁ ହିଁ ମା କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଘର। ବେଶ୍, ଖୁବ୍ ଭଲ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ନା, ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଜପ କରିବ। ସେଥିରେ ହିଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଜାଣି ରଖ। କାହା ସହିତ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ମା କହିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କି କାମ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ମା କହିଲେ, ଏ ମା, ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହୁଁ କାହିଁକି? ଏ ରାଧୁ, ଏ ମାକୁ ଆସ, ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କର। ମୁଁ ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ କହିଲି, ମା, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେ କାୟସ୍ଥ, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ହୋଇ କେମିତି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ମା କହିଲେ, ସେ ସବୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ଜାତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ରାଧୁ ଓ ମାକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭକ୍ତ ତ, ତେଣୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଓଭୋଗରେ ଦୁର୍ଗା ପାଖରୁ କ'ଣ ଶୁଣିଛ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମର ଯିବା ଆସିବା ଓ ପରିଚୟ କିପରି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତିକିରେ ହିଁ ନାଗ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଥିଲେ ଓ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦୟାକରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବ ଓ ସ୍ନେହରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ବହୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲୁ। ସେ କେବଳ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ହିଁ ମୋର ସବୁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛ, ତେବେ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବାବତାର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସାକ୍ଷାତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଓ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କାୟମନ ପ୍ରାଣରେ ମା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନିଅ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମା କହିଲେ, ଆହା, ତା କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ମୋର ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପାହାଚରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ପରିଚାରିକା ଆସି ତାଙ୍କ ନାମ କରି ମୋତେ କହୁଥିଲା, ମା, ତୁମକୁ ଅମୁକ ବାବୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲି। ସେଦିନ ପରିଚାରିକା କହିଲା, ମା, ନାଗ ମହାଶୟ କିଏ? ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ମହାରାଜ ପଛରେ ଥାଇ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେପରି ହୋସ୍ ନାହିଁ। ପାଗଳ ନା କ'ଣ ମା? ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣ, ଏଠିକି ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଜଗିନକୁ କୁହ। ଜଗିନ ନିଜେ ଯାଇ ଧରି ଆଣିଲା। ଦେଖେ କପାଳ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଚକ୍ଷୁରୁ ଲତକ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି, ଲୁହ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଧରି ବସାଇଲି। କେବଳ ମା ମା ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ପାଗଳ ଅଥଚ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର। ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି। ମୋର ଖାଇବା ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ଲୁଚି, ମିଠା, ଫଳ। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି। ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଗ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହାର ଆଡ଼େ ମନ ନାହିଁ। ଖାଲି ମା ମା ଡାକୁଥାଏ ଓ ମୋ ପାଦରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଥାଏ। ଝିଅମାନେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମା, ତୁମର ତ ଖାଇବା ହେଲା ନାହିଁ। ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏହାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ।
ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ସେ ଆଗେ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହେଉ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖାଇବା ସରିଲା, ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ କେବଳ ଯିବାବେଳେ କହିଗଲା, ନା ହଉଁ ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଗୋ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଘରର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଭଲ ଭଲ ଆମ୍ବ ବାଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଟକେଇରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଆସିଲା। ମନର ଭାବ ଏହି ଯେ ବସି ମୋତେ ଖୁଆଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଟକେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଏଠି ସେଠି କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ଘୁରୁଛି। ଜଗିନ୍ କହି ପଠାଇଲା, ମାଆଙ୍କୁ କୁହ ନାଗ ମହାଶୟ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ଦେଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଏଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ପଠାଇ ଦେବାରୁ ଟକେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଲା। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଝୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ପୂଜା ହୋଇନଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରି ହିଁ ପୂର୍ବଥର ପରି ଅଚେତ। ମୁହଁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଓ ମା ମା ଶବ୍ଦ। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ ଆମ୍ବ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବରେ ଚୂନ ଟପା ଲଗା ହୋଇଥିଲା। କାଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା। ଝିଅ ଜଗିନ୍ ଆସି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶାଳପତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲି ଓ ଗୋଲାପକୁ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଳପତ୍ର ଦିଅ। ସେହି ପତ୍ରରେ ମୋ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସାଦ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଖାଅ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବ? ତା'ର ଶରୀରରେ ହୋସ ନାହିଁ, ହାତ ଯେପରି ଅବଶ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଅନେକ କହିଲି, ହେଲେ ଖାଇଲା ତ ନାହିଁ। ଆମ୍ବରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତଳେ କହି ପଠାଇବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କପାଳ ଫୁଲାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବର ପାଇଲି, ହୋସ ଆସିବାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ମା କହିଲେ, ଆସ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ମାଆଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଖାଇବା ଘରକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ, ଆସ ମୋ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ସାମ୍ନା ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସ। ମା ଲହୁଣୀ ଦେଇ ଭାତ ଗଳାଇ 3 ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିରେ ପକାଇ ମୋତେ କହିଲେ, ହାତ ପାତି ପ୍ରସାଦ ନିଅ। ଡାହାଣ ହାତଟି ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ମା କହିଲେ, ସେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତି? 2 ହାତ ପାତି ନିଅ। ମୁଁ 2 ହାତ ବଢ଼ାଇଲି। ମା ପୁରା ସବୁ ଲହୁଣୀ ଗଳା ଭାତ ମୋ ହାତରେ ଚାପି ଚାପି ଦେଇ କହିଲେ, ମଥାରେ ଛୁଆଇଁ ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଅବାକ୍। କହିଲି, ମା ମୁଁ କାୟସ୍ଥ। ମୋତେ ଆପଣ ଖାଉ ଖାଉ ଛୁଇଁଦେଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା କିପରି ହେବ? ମା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମୋର ଜାତିର ବିଚାର କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋର ହିଁ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦିଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଭାବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଖାଇବାକୁ ଓ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ତୀର୍ଥ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ମା, ତୀର୍ଥ କାହିଁ, ଦେଖି ନାହିଁ ତ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସ୍ନାନ କହନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ମୋତେ ନେଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି, ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମା ପୂର୍ବବଙ୍ଗର କ'ଣ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ? ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ନରେନ ଯାଇଛି, ଶରତ ଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୁଟ ଡାଲି, ଶୁଖା ତରକାରୀ, ଝୋଳ ତରକାରୀ ଓ ଖଟା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରସାଦରେ ଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଆଣିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଖୁବ୍ ତୃପ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଛ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ, ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ଖାଇବ ନାହିଁ? ପାଦରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ନାହୁଁ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଦେଶରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିବାର ଚଳଣି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ଅହ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ହୋଇଥିବ। ଏ ଦେଶରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସଉକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନୟା ଓ ଅଳତା ହିଁ ସଧବାର ଲକ୍ଷଣ। କ୍ଷୀର, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଓ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ମାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ମା ତାହା ଏକାଠି କରି ଗଳାଇ ଟିକେ ଖାଇ କହିଲେ, ପୁଅ ପାଇଁ ରହିଲା। ଏଥର ହାତ ଧୋଇବା ବେଳ ମୁଁ ପତ୍ର ଉଠାଇବା କ୍ଷଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ତାହା ଟାଣି ଧରିଲେ। ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଦିଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଉଠାଉ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼। ସେମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଉଠାଇବ?
ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଳ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ସେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରୁ ଲଟାରେ ପାଣି ଆଣି କହିଲେ, ହାତ ଧୋଇ ପକାଅ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। କହିଲି, ମା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହାତ ଧୁଅ। ସେମାନେ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଟାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ନିଅ, ତାହେଲେ ହିଁ ହେବ। ଅଗତ୍ୟା ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶ ହିଁ କାଏମ ରହିଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଖି ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲ ନାହିଁ? କହିଲି, ପରେ ଧୋଇବି। ମା କହିଲେ, ନା ନା, ଆସ, ପାଣି ଦେଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ସେସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, କାହିଁକି, କ'ଣ ହୋଇଛି? କିଛିଟା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ କଥା ମାନିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅଗତ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର କରି ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ମା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ ଟିକିଏ ପରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଓ, କ'ଣ କଲ? ପୁଅ ଆସି କ'ଣ ଖାଇବ? ଦେଖିଲି ନି ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରଖିଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ତାହା ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ସୁଖୀ ମରିବୁ। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ହସିଲି। ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ତ ହସ ଆଉ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ମା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ପାଚକ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଅଛି ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଦେବାକୁ କୁହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ତାହା ଦେଇଗଲା ପରେ ମା ସବୁ ଏକାଠି କରି ଗଳାଇ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ପକାଇ ବାକିତକ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ ପାଇଁ ରହିଲା। ମୁଁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଛି, ସେ ଦୁଇଥର ଭାତ ଖାଇଲେ କିପରି? ଆହୁରି ଭାବୁଛି କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଟିକିଏ ସେବା କରିବି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ଆଞ୍ଚେଇଲି ଓ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ସେବା କିଛି ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ମା ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ମୋତେ କହିଲେ, କବାଟ ଉପରେ ମୋର ଗାମୁଛାଟି ଅଛି, ନେଇ ଆସ। ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପୋଛିଦିଅ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସେପରି କରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତକ୍ତପୋଷ ଉପରେ ବସୁଛି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ପାଦ ତଳ ପୋଛିଦିଅ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ପଛୁ ପଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ପାନ ଧରି ଆସି ହସି ହସି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଝିଅ ତୁମେ। ମା ଯାଚି କୃପା ଦେଲେ, ନିଅ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଅ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇବାରୁ ମୁଁ ପାନ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମା ପାନଟି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, ସେଇ ମସିଣାଟି ତଳେ ପକାଅ, ତା ଉପରେ ସେଇ ସତରଞ୍ଜିଟି ବିଛାଇ ଦିଅ, 3ଟି ତକିଆ ଦିଅ। ବିଛଣା ପକା ହେବାରୁ ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ବସି ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଇବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏବେ ମୋ କୋଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି ଦେଖି ମା କହିଲେ, ମୋ ତକିଆ ଉପରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଅ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ? ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। କ'ଣ କରେ, ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲା। ମା କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଝିଅ ଆସିଲେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଯିବି। ମନେ ରଖିଥିବେ ମା, ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିକାରୁଣୀ ଝିଅ। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା କହିଲେ, ଆରେ ଛି, ସେମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ମା? ତୁମେ ମୋର ରାଜରାଣୀ ଝିଅ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତୁମର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। 4ଟା ବେଳେ ରାଧୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା। ତା'ର ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସରିଲେ ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଆସ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ରାଧୁ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ମା ପାନିଆ ନେଇ ଚୁଟିରେ ହାତ ଦେବାରୁ ରାଧୁ ପାନିଆ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା କହିଲେ, ବାଇଆଣୀଟା, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଜଗିନ ମା ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଧୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଏ କି କଥା? ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ରାଧୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ପକାଇବି। ତଥାପି ରାଧୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ଏବେ ଶରତକୁ ଡାକୁଛି, ଆଉ ବ୍ୟଥା ସହିପାରୁନାହିଁ। ଜଗିନ ମା ଡାକି କହିବାରୁ ପୂଜନୀୟ ଶରତ ମହାରାଜ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ରାଧୁ, ମାଆଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଧୁ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଲା।
कुसुम दीदी कहिले आस मु चुटी बांधि देउछि। एतिकिरे राधु मध्य शांत झीटी परी तांको पाखकु लागी बसिला। एपरी समय राधुर माँ आसी कहिले देख गो तुमर जड़े पुओ कौन सबू नहीं आछंती, जदि लुगा आनी थाए मते देव मो मशारी चांदुआ सिलेबी। सतकु सत नी फल मिठा और लुगा नहीं आसथिला। से माँ को प्रणाम करिवारु माँ कहिले आहा बढ़िया लुगा बढ़िया मिठा और फल आनीछ। ओ गोलाप ए सब नहीं उठाई रखी दियो, ठाकुर उठिले भोग हेब। आहा मो पिलार मुहटी सुखी जाइछि, आगे मुह हाथ धोई प्रसाद पाई नियो। बाबा बंची रुह भक्ति हेउ, किंतु तुमको बाहा हेबाकु पड़िबो। नी प्रणाम करी तळकु चलीगला। गोलाप माँ मध्य प्रसाद थाली धरी तळकु गले। राधुर माँ आसी बाहाना आरंभ कले, लुगा दी खंड मते दियो ना, मु मशारी चांदुआ बनैबी। माँ कहिले ता कौन हुए, पुआ मन दुख करिवो। परे कुसुम दीदी को कहिले गोटिए लुगा दियो तो पिंधिबी। जगिन माँ कहिले एमानकर भाग्य देख, एमाने किए गो, गोटे दिन आसी ही एते दया पाई गले। धन्य झियो तुमे, तुमको प्रणाम करने को इच्छा होछि। मु अत्यंत संकुचित होई गली। ए पुणी एमिति कौन कहउछंती। माँ कहिले एमाने पूर्वबंगर लोक, एमानकर बहुत विश्वास, एमानकु देखिले मध्य कल्याण हुए। मु गामुछा देई मांकर गड़ दुईटा पुणी पोछिदेली। माँ लुगाटी पिंधि आसन में बसी ठाकुर को कहवाक लगिले ठाकुरे एमानंकर मंगल कर, एमाने तुमको प्राणठू बड़ी भल पाती। क्यों 7 समुद्र 13 नदी पारी होई मो पाखक आछंती। परे माँ मो पाखरे बसिले एवं कहिले किछि पचारिबार अछि कि। मु कहिली माँ छोट छोट विधवा झील माने माछ खाइले यह देखि आश्चर्य लगुछि। आम देश में तो एमिति माछ खाइबाकु दियंती नाही, समाजर आकट अछि। माँ कहिले से सबु कौन जान, देशाचार और लोकाचार। आम आड़े छोट विधवा मानक माछ खाइबाकु एवं गहना और रंगीन लुगा पिंधिबाकु दियंती। सेमानंकर आकांक्षा रही थाए तो नदेले चोरी करी खाइबे, जेतेबेले बुझी पारिबे ता समाज विरुद्ध सेतेबेले छाड़ीदेवे। मु पचारिली माँ भोगर आकांक्षा कौन सरे। माँ कहिले ना माँ से कथा सत, तथापि बड़ हेला परे 10 जन को देखी लज्जा हुए। कली झगड़ा हेले अन्य मानकर कटुक्ति सहिबाकु पड़े, तेणु आपे संभाली निए। मु कहिली अच्छा माँ आपण ब्राह्मण झील होई 2 थर भात खाइले, मुह ऐंठा कले काहींकी। माँ कहिले से कौन गो, केतेबेले 2 थर खाइली। मु कहिली एई मो पुओ को प्रसाद करि देवा बेले। माँ कहिले पिलांकर कल्याण पाई मु सबु किछि करि पारे, सेथिरे किछि दोष हुए नाही। पुणी प्रसाद होइथिले 5 थर खाइले मध्य दोष नाही। प्रसाद कौनसी वस्तुरे धरा जाय नाही। से सबु छटिया छटिया विषय नहीं मन को विचलित कर नाही। सेथिरे ठाकुरं को विस्मरण हो जाए। जी जहाँ कहूँ कहू ठाकुरं को स्मरण करी जेउटा हितकर मने हेब ताहा ही करिवो। ठाकुरे कहूथिले लोकंकु देखिबो पकपरी। ए कथा समस्तंक पई नुहे, निंदुक लोक और हीन संस्कार जो मानकर तांकरी कथा कहिसंती। मो घर को जीवा समय हैला, गाड़ी आसीगलाणी। माँ सजल नयन रे मो मथारे आउंसी देउ देउ कहिले पुणी आसीबो। मोर जीवाकू इच्छा हो नथिला। माँगर पाद 2टी कुंडाई कांदिबाकू लागिली। माँ कहिले कांद नाही माँ, मु तो तुम मानंकर ही रहिछि, पुणी आसीबो। माँ को यह ही मोर प्रथम और शेष दर्शन। माँकर आशीर्वाद और स्नेह बला सांत्वना वाक्य ही मो जीवनर संबल हो रही। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।